Okay, now we're trying to discuss one of the most important topics, that is osteomyelitis. By the name itself, what we can understand from this term is osteomyelitis is defined as the inflammation of bone and bone marrow. Not only bone but also bone marrow. If it was bone, it would be osteitis. तर bone र bone marrow दुवैको इन्फ्लामेसनलाई we call it as inflammation of bone and bone marrow, that is osteomyelitis. Now let us classify the osteomyelitis in various types. Osteomyelitis can be acute, and acute is generally pyogenic. Second one is subacute. Third one is chronic osteomyelitis. Now we'll discuss about the pyogenic osteomyelitis. And we'll discuss the causes of pyogenic osteomyelitis. First one is pyogenic organisms. Okay, bacteria, that is pyogenic organism, Staphylococcus aureus. Second one is E. coli, Klebsiella, Pseudomonas, Neisseria. These all are the species that can also cause pyogenic osteomyelitis. But for intravenous drug advisor, E. coli for IV drug abusers, most common, and salmonella for common in the patient with sickle cell disease, and Haemophilus influenzae, and group B streptococci in neonates. These are the causes of chronic osteomyelitis. And but what you can say is mixed bacterial infection can be seen. Mixed bacterial infections can be seen if the wound is direct open wound up to bone. Okay, and in 50% of cases, no organism can be isolated. That means 50% एउटा केसमा चाहिँ कुन अर्गानिजमले कज गरेको भन्ने कुरा थाहा पाउन गाह्रो हुन्छ भनेर भनिएको छ. Now we will just see how is osteomyelitis entered. Okay, the portal of entry कसरी एन्टर गर्छ बोनमा भन्ने कुरा हो. नम्बर 1 मा छ हेमाटोजिनस स्प्रेड. भन्ने छ. हेमाटोजिनस स्प्रेडमा के हुन्छ त, जुन ब्याक्टेरिया हुन्छन्, ब्याक्टेरियामा भएको ब्याक्टेरियाहरू डाइरेक्टली थ्रु ब्लड भेसल्सको थ्रुबाट
यिनीहरू चाहिँ बोनमा जाने काम गर्छ. ओके, दिस इज एक्चुअली मोस्ट कमन cause of osteomyelitis in children actually. If this is bone, long bone, and this is the shaft of the long bone, and this is the another end, this end we call it as epiphysis, and this end we also call as epiphysis. Middle is diaphysis, we all know that, but the epiphyseal area of diaphysis is called as now metaphysis. It's called as metaphysis. The epiphyseal end of diaphysis is metaphysis. I hope you know this definition of metaphysis. This is the general anatomy. So what we can see in general anatomy, we also have read there will be nutrient artery going on, superior division, inferior division, and in here there will be other epiphyseal artery. But what we can see is there is hairpin like structure here. यो मेटाफाइसिसमा चाहिँ हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर्सहरू हुनसक्छ हैन. त्यो भएपछि यहाँ चाहिँ अर्गानिजम ट्र्याप हुनसक्छ. साइट फर ट्र्यापिङ अफ अर्गानिजम. ओके, साइट फर ट्र्यापिङ अफ organisms in this one. There will be site for trapping of organism, that is what we call is hairpin capillaries. This thing we call it as hairpin capillaries. This is what we say. First one is hematogenous spread. अब कुनै पनि डिजिज भयो अनि कुनै पनि डिजिज भएपछि ब्याक्टेरियामा ब्लड गयो भने ब्लडमा ब्याक्टेरिया गयो भने र लास्टमा बोनमा जान्छ ब्याक्टेरिया र त्यहाँ गएर चाहिँ उसले इन्फ्लामेसन गर्न सक्छ. द्याट इज नोन एज ओस्टियोमाइलाइटिस. सेकेन्ड वान इज डाइरेक्ट इम्प्लान्टेसन. सेकेन्ड वान इज डाइरेक्ट इम्प्लान्टेसन. Direct implantation means by open wounds. Okay, open fractures, surgical procedures, all the organisms like anaerobic organisms, Staphylococcus aureus, Streptococci, these all organisms are involved. Okay, third one is we can say spread from adjacent site. Spread from adjacent site. That means त्यसको छेउछाउमा अरु कुनै इन्फ्लामेसन भइरहेको छ, त्यही भएर त्योबाट त्यहाँ डाइरेक्टली सर्यो, त्यहाँबाट त्यो डाइरेक्टली सर्यो भने त्यसलाई भन्छौँ हामी स्प्रेड फ्रम एडजेसेन्ट साइड है. यसको एक्जाम्पल चाहिँ इन्फेक्सन्स अफ फिट मे स्प्रेड इन्टु बोन. यो फिटमा इन्फेक्सन हुने काम चाहिँ मोस्टली इन डायबेटिक पेसेन्ट्स. ओके, यो कुराहरू भयो. दिज आर दि रुट अफ एन्ट्री. यो ब्लड भएर नि आउन सक्छ हैन. डाइरेक्ट इम्प्लान्टेसन डाइरेक्टली ट्रमा भयो यसलाई अनि डाइरेक्टली अर्गानिजममा डाइरेक्टली छिर्यो. अर्को तरिका भनेको चाहिँ एडजेसेन्ट इन्फेक्सन, जस्तै यहाँतिर इन्फेक्सन छ भने त्यसको यतापट्टि बिस्तारै बिस्तारै सरेर जाने भयो. ओके, दिस इज द थिङ. नाउ वी विल टक अबाउट द प्याथोजेनेसिस अफ osteomyelitis. Now we'll talk about the pathogenesis of okay. First I'll write the flow chart. It will be very easy. See, first we have bacteremia.
ब्याक्टेरिमिया भेरी इजी प्लस ब्लडमा ब्याक्टेरिया हुन्छ हो दिस विल ट्रिगर इन्फ्लामेसन हैन त यसले चाहिँ ब्याक्टेरियामा एउटा चाहिँ इन्फ्लामेसन ट्रिगर गर्छ हैन सेप्टिसेमिया भइसकेपछि इन्फ्लामेसन ट्रिगर गर्छ ओके ब्याक्टेरिया अथवा सेप्टिसेमिया ओके then it will trigger the inflammation and inflammation occurring in it will trigger the inflammation at the site त्यो बोनमा चाहिँ अब यसले इन्फ्लामेसन ट्रिगर गर्यो हेरे म माथि लेखेको छु मैले र यो यहाँ ब्याक्टेरियामा यो ब्लडमा चाहिँ ब्याक्टेरियाहरु थियो यतातिर गएपछि यहाँ गएर त्यो ब्लक गर्यो यहाँ गएर ब्लक गरिसकेपछि अर्गानिजमले यो साइटमा चाहिँ इन्फ्लामेसन सुरु गर्यो यो साइटमा अब हामीले इन्फ्लामेसन सुरु गर्यो भन्न पाइन्छ नि पाइयो यसको अगाडि बढौँ अब पस फर्मेसन हुन्छ त्यहाँ पस फर्मेसन एन्ड एक्जुडेसन है इन्फ्लामेसन हुने बित्तिकै अब त्यहाँ घमासान लडाइ हुन्छ दुईटा अर्गानिजमको त्यो अर्गानिजमको बीच र अनि हाम्रो सेलको बीचमा त त्यहाँ पस फर्मेसन हुन्छ पस फर्मेसन भनेको डेड अर्गानिजम डेड आरबिसी डेड डब्ल्युबिसीज डेड अर्गानिजम्स सबै कुरा है टिस्यु डाइजेस्टिभ्स टिस्यु डाइजेसन भइसकेपछिको रेमिनेन्ट कुराहरु सबै त्यसलाई भन्छौँ हामी पस त्यसलाई भन्छौँ हामी पस व्हाट इज एक्जुडेट त थाहा छ एक्जुडेट भनेको प्रोटिन रिच फ्लुइड प्रोटिन रिच एक्स्ट्रासेलुलर फ्लुइड ओके न यो भयो अब जुन यो पस छ यो पस द पस मे ट्रिकल एनीवेयर है यो ट्रिकल चाहिँ मेडुलरी क्याभिटीमा गर्न नि सक्छ हेर म पछि म फिगरमा देखाउँछु जस्तै यो एक्जाम्पल माथि लियौँ हामी मानौँ अब यहाँ इन्फ्लामेसन भयो अब इन्फ्लामेसन भइसकेपछि यो पस जुन हाम्रो यताबाट मैले तल नि फिगर बनाएको छु ल यता मानौँ कतै एब्सेस भयो अथवा कलेक्सन अफ पस भयो भने यो कलेक्सन अफ पस यता छ यो पस चाहिँ यता हेर यो मेडुला हो मेडुलरी क्याभिटीमा जान पनि सक्छ यो पस चाहिँ यतापट्टि माथिपट्टि कर्टेक्सतिर जान पनि सक्छ र अन्य अरू कुनै ठाउँमा जान पनि सक्छ तीनटा पोसिबिलिटी हुन्छ तीनटा पोसिबिलिटी कुन भयो एउटा मेडुलरी क्याभिटी अर्को के चाहिँ कर्टेक्समा कि चाहिँ मेडुला छ कि कर्टेक्स छ नि बोनको दुईटा पार्ट हो कि कर्टेक्स के जानु पर्यो मेडुलामा बस्नु पर्यो कि कर्टेक्समा जानु पर्यो कि चाहिँ अदर डिरेक्सन्स ल मानौँ न सुरुमा चाहिँ मानौँ न मेडुलरी क्याभिटीमा गयो अरे नम्बर 1 मा मेडुलरी क्याभिटीमा त्यो पस गयो हैन पस इन्टु मेडुलरी क्याभिटीमा पस गइसकेपछि इट विल कजेस थ्रोम्बोसिस अफ मेडुलरी भेसल्स अब हेर मेडुलरीमा भेसल्सहरु हुन्छ त्यो भेसल्समा चाहिँ गइसकेपछि त्यहाँ गएर थ्रोम्बोसिस गरिदियो थ्रोम्बोसिस गर्ने बित्तिकै नि कट अफ हुन्छ ब्लड सप्लाई हुन्छ त्यो पार्ट अफ ब्रेनलाई हैन and that necrosed segment जुन त्यो नेक्रोज्ड भएको सेगमेन्ट छ त्यो सेगमेन्टलाई हामी के भन्छौं we call it as sequestrum okay this is the first thing to be discussed now we'll see if the pus trickles to cortex okay cortex मा ट्रिकल गर्यो भने चाहिँ it comes to subperiosteum cortex मा जान खोज्छ that is subperiostally म चाहिँ cortex को बाहिर कभरिङ भनेको पेरियोस्टियम हुन्छ पेरियोस्टियम भन्दा तल लाई गर्न तलतिर जाने भयो हेरे अब यो कहाँ थियो पहिला हाम्रो यहाँ थियो अब यो हल्का अझै बाहिर जान पनि सक्छ हैन यो चाहिँ बिलो दि पेरियोस्टियम जान सक्छ है okay then what happens pus trickles to cortex subperiosteally then what happens is it lifts up the periosteum okay now periosteum चीज छ
Periosteum is inelastic. Okay, inelastic periosteum. यो inelastic periosteum भएको कारणले गर्दाखेरि it will cause pain. भित्रबाट पेलेको छ तर बाहिरबाट एक्सपान्ड हुन पाएको छैन. It causes pain. Let's move forward. So this will impair blood supply to that cortical bony part. अब फेरि त्यस्तै हुन्छ. ब्लड सप्लाई कम भएपछि त्यहाँ पनि अब सिक्वेस्ट्रम डेभलप हुन्छ. त्यहाँ पनि अब सिक्वेस्ट्रम डेभलप भयो. धेरै ठाउँमा सिक्वेस्ट्रम डेभलप भयो. अब त्यही बेला चाहिँ यदि इन्फ्लामेटरी सेल्सहरूले साइटोकाइन्स रिलिज गर्यो भने र ओस्टियोक्लास्ट बोन रिजर्प्सन, फाइब्रस टिस्यू ग्रोथ र डिपोजिसन अफ रिएक्टिभ बोन, यो तीनटा कुरा साइमल्टेनियसली भइरहेको हुनसक्छ हो. यो डिपोजिसन अफ रिएक्टिभ बोनलाई भन्छौँ हामी इन्भोल्युक्रम भन्छौँ. भनेपछि न्यू अथवा रिएक्टिभ बोन फर्मेसन. न्यू रिएक्टिभ बोन फर्मेसन यसलाई भन्छौँ हामी इन्भोल्युक्रम. अब जुन यो इन्भोल्युक्रम छ, दिस बोन इज वेबी. Okay, this bone is wavy bone, or we can say woven. This bone is woven bone, and it can also be said as lamellar bone. यो चाहिँ woven bone हुन्छ अथवा lamellar bone हुन सक्छ. Okay, what else now? Pus has trickled into the medullary cavity. It created sequestrum. It went to cortex. It also created sequestrum, and it also created involucrum. Now what happens if it goes to any other direction? If it goes to any other direction, it will lead to complications. Okay, if the pus trickles to any other direction, अरू कति डिरेक्सन्समा पनि गएर पस जान थाल्यो भने this will causes if it goes to joints भने it causes acute pyogenic arthritis. Okay, and this will cause many things. This will cause disability. This will cause extensive destruction, okay, of articular cartilage को extensive destruction भएर it will cause permanent disability. Now we'll try to figure out the pathogenesis by seeing this diagram. Okay, now due to from metaphyseal vessels there is blockade of some blockade due to some bacteria. Okay, for an example, Staphylococcus aureus. So there was blockade and there is now inflammation going on, and now this blood vessel is also injured, so bacteria is over here, and there is a fight between bacteria and our WBCs, and there is huge inflammation going on in this process. Okay, this thing we call it as pus. This is now pus. Yes or not? This is now pus. And now this pus can go anywhere. This pus can go to medulla, this pus can go to cortex, this pus can go to what is this joints, that is any other sites. Now if the pus goes to cortex area, then it will create subperiosteal abscess. Now the periosteum will be elevated and it will cause severe pain. धेरै खतरनाक खालको पेन डेभलप गर्छ. ओके, इफ द नाउ पस इज नाउ त्यो पसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ थ्रोम्बोसिस भएर त्यसले ब्लड पाउँदैन
र त्यहाँ चाहिँ एउटा डेड पिस अफ बोन बसिरहेको छ, त्यसलाई भन्छौँ हामी सिक्वेस्ट्रम भन्छौँ है, त्यसलाई भन्छौँ हामी सिक्वेस्ट्रम। अब त्यो सिक्वेस्ट्रम मात्र नभइकन त्यसको वरिपरि चाहिँ एउटा नयाँ बोन फर्मेसन हुन्छ, त्यो नयाँ बोन फर्मेसन हुने प्रोसेसलाई भन्छौँ हामी इन्भोल्युक्रम है। अब त्यो इन्भोल्युक्रम हुँदै जुन इन्भोल्युक्रम भइरहेको थियो नि, इन्भोल्युक्रम हुन्छ तर यो ओस्टियोक्लास्ट छ नि, ओस्टियोक्लास्ट क्रिएट वे अथवा साइनस ट्र्याक्ट के क्रिएट्स ट्र्याक्ट इन इन्भोल्युक्रम त्यो ट्र्याक्टलाई भन्छौँ हामी क्लोएका, त्यो ट्र्याक्टलाई भन्छौँ हामी क्लोएका। दिस क्लोएका इज एक्चुअली द पोर्स इन इन्भोल्युक्रम। मैले यो ह्यासट्याग गरेको कुराहरू स्टार गरेको कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, यो यु निड टु नो वेल। र त्यो अब त्यहाँ चाहिँ प्वालहरू क्लोएकाहरू आउँछ है, दिज आर क्लोएका एक्चुअली साइनस, दिज आर ओके, दिज आर एक्चुअली साइनस। अब यो बाहिरबाट चाहिँ यदि यो रप्चर भएर बाहिर निस्क्यो भने चाहिँ यहाँ भएको पस चाहिँ बाहिर आउँछ, त्यसलाई भन्छौँ हामी ड्रेनिङ साइनस है। व्हाट वी क्यान से इज पस क्यान कम आउटसाइड द इन्भोल्युक्रम, ओके, पस क्यान कम आउटसाइड टु स्किन सर्फेस, स्किनमा आउन सक्छ थ्रु ड्रेनिङ साइनसेस है। यो ड्रेनिङ साइनस बारेमा पनि थाहा पाउनुपर्छ। भनेपछि यहाँसम्म हामीले कुरा गरेको थियौँ इन्भोल्युक्रमको, र त्यहाँ क्लोएकाको कुरा गरेको थियौँ होइन, त्यहाँबाट चाहिँ पोर खन्ने कुराहरू छ है, त्यहाँबाट पाटो खर्ने कुराहरू छ। अब भित्र भएको जुन एब्सेस, जुन हाम्रो यहाँको जुन एब्सेस थियो, यो जुन एब्सेस छ सबै कुराहरू, यो एब्सेस चाहिँ अब बाहिर ड्रेन भयो भने त्यसलाई भन्छौँ हामी ड्रेनिङ साइनस। र त्यहाँ क्लोएका डिस्चार्जिङ पस एन्ड बोन, कहिले काहीँ बोन पनि डिस्चार्ज गर्न सक्छ, मेनली पस डिस्चार्ज गर्छ। दिस इज कल्ड क्लोएका, दिस इज कल्ड ड्रेनिङ साइनस, दिस इज एक्चुअली कल्ड ड्रेनिङ साइनस। पुरै पिपे निस्किन्छ बाहिर छालामै, ओके। नाउ वी विल टक सम मोर अबाउट द मोर्फोलोजी, ओके। नाउ वी आर टकिङ अबाउट द मोर्फोलोजी। What happens in gross, what happens in microscopy, all thing we'll discuss. In gross, what we can see, in gross we can see sequestrum, actually we can see sequestrum. Sequestrum is brownish or black, it is brownish or black, this is the thing. And we can see many other things, we can see infection there, we can see inflammation there, we can see inflammation going on, fibrosis is also going on, we can see new bone formation, involucrum, we can see, yeah, we can see many other things. सबै कुराहरू सँगसँगै भइरहेको हुन्छ, ओके। अब अर्को कुरा यसमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपमा अब हामीहरू इनिसियल स्टेजहरुमा चाहिँ न्युट्रोफिल्सहरु देखिन थाले रे है, पछि लेटरमा चाहिँ प्लाज्मा सेल, मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स सब कुराहरु देखिन थाल्यो। Now we'll see the variants of osteomyelitis. There are few terminology. One is Brody's abscess. Okay, what is Brody's abscess? Brody's abscess भने के भन्दाखेरि चाहिँ it is actually the subacute, यो चाहिँ एउटा subacute pyogenic osteomyelitis हो है। त्यसलाई किन सबएक्युट भनियो? अब यसमा स्पेशली के हुन्छ, स्मल solitary intraosseous abscess, सिंगल हुन्छ, सिंगल सानो र लोकलाइज्ड हुन्छ है, लोकलाइज्ड हुन्छ। ल
अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बीचमा एब्सेस हुन्छ हो दिस इज इन्ट्राओसियस एब्सेस सराउन्डेड बाई न्यू बोन formation. This we can say surrounded by reactive bone. This as a whole it's called Brody's abscess. Okay, this is the first thing that we'll discuss. Next thing is sclerosing osteomyelitis, or we can say garage osteomyelitis. They are two same things. They are same thing. यसमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि एक्सटेन्सिभ बोन फर्मेसन हुन्छ एक्सटेन्सिभ एक्चुअली न्यू बोन फर्मेसन एक्सटेन्सिभ न्यू बोन फर्मेसन हुन्छ त्यसमा चाहिँ अनि इट इज मोस्टली प्रेजेन्ट इन द ज इट इज मोस्टली प्रेजेन्ट इन द मोस्टली सिन इन जमा हो हाम्रो जमा हुने कारण हुन्छ यसमा चाहिँ नाउ I'll write few clinical features. Okay, clinical features of osteomyelitis. See, the main important clinical features is I already mentioned in the pathogenesis also. Pain चाहिँ एकदम डेन्जर हुन्छ, that is throbbing pain. Throbbing pain is there. Number 2 is fever, chills हरू fevers हरू पनि आउन सक्छ. These are the main features, and we can also see draining sinus, this and that. Okay, and draining sinus, everything there, and chronic. And now we'll talk about the complications. What are the complications that we can get after osteomyelitis? First one is I talked about septicemia. See, septicemia and bacteremia can cause osteomyelitis also, and it may cause osteomyelitis may cause septicemia also, vice versa. Second one is it may cause acute suppurative arthritis. Hey, this is actually due to spread of pus or trickling of pus to other side. Hey, अन्य साइड लाइक जोइन्ट्सहरुमा चाहिँ गएर चाहिँ त्यो पस हामीले अघि नै भनेको पस चाहिँ त्यहाँ गएर ट्रिक भयो भने चाहिँ यो कुराहरु हुन्छ. अनि अनदर इज प्याथोलोजिकल फ्र्याक्चर्सहरु आउन सक्छ, बोन एकदम विक हुन्छ त्यही भएर. अर्को 4 नम्बर भन्दाखेरि सबभन्दा अर्को इम्पोर्टेन्ट स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है. ल म भन्छु, माने यो बोन छ, सपोज दिस इज आवर bone, and this bone is now suffering from osteomyelitis. Okay, this is the metaphysis, and now there are reactive bone formations are there, but in that reactive bone formation there is now draining sinus is there. So this is draining sinuses. So draining sinuses, now they will drain into the skin. So skin is lined by squamous cell carcinoma, squamous cell, stratified squamous keratinized cell. So due to that, due to chronic irritation, due to chronic irritation to squamous cell एकदम धेरै chronic irritation दिइसकेपछि squamous cell चाहिँ डेभलप, squamous cell carcinoma डेभलप हुन सक्छ. Now we'll talk about fifth, and that is chronic osteomyelitis. Acute osteomyelitis may undergo to chronic osteomyelitis. Now chronic osteomyelitis भनेको के हो? Chronic osteomyelitis मा चाहिँ एक्सटेन्सिभ बोन नेक्रोसिस हुन्छ, एकदमै हाई बोन नेक्रोसिस हुन्छ chronic osteomyelitis मा एकदमै हाई बोन डिस्ट्रक्सन
Most importantly, there will be draining sinus, and there is severe pain during acute exacerbation है बीचबीचमा यस्तै क्रोनिक अस्टियोमाइलाइटिस भयो भने बीचबीचमा एक्युट एक्जासर्भेसन्सहरू आइराख्छ र त्यो बेला चाहिँ एकदम धेरै धेरै दुख्छ। विल टक अबाउट द डायग्नोसिस हो कि कसरी डायग्नोसिस गरिन्छ यसलाई भन्ने कुरा पनि गरेर हामी थोरै डायग्नोसिस गर्ने बेलामा हामीले सुरुमा हामी ब्लड कल्चर गर्न सक्छौँ। ब्लडमा कस्तो कस्तो अर्गानिजम्सहरू छ बढी ब्लड ब्याक्टेरियामा हेर्न सक्छौँ। बोनको बायोप्सी टिस्यु गरेर इन्भोल्युक्रम र सिक्वेस्ट्रम हेर्न सक्छौँ र यति कुराहरू चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। अब अर्को भनेको चाहिँ एक्सरे अथवा रेडियोलोजीमा सबभन्दा बढी प्रिफर गरिने एमआरआई चाहिँ बढी प्रिफर गरिन्छ। एमआरआई प्रिफर्ड ओके र रेडियोलोजी मेबी नर्मल फर 2 weeks 2 हप्तासम्मको लागि चाहिँ रेडियोलोजी नर्मल हुनसक्छ। तर त्यसपछि चाहिँ पेरिओस्टियल इलिभेसनदेखि थाल्छौँ। पेरिओस्टियल इलिभेसन्स त्यसैपछि नै हामी लाइटिक एरिया सराउन्डेड बाई स्क्लेरोसिस यो देख्न सक्छौँ रेडियोलोजिक इमेजेसमा। So this was about the osteomyelitis. Now we will talk about a special type of osteomyelitis, that is tuberculous osteomyelitis. Tuberculous osteomyelitis है त केही होइन सबै कुरा त्यही नै हो है। यसमा चाहिँ सोलिटरी लिजन्स हुन्छ नम्बर 1 है। अनि प्रोन इन एड्स पेसेन्ट्स एड्सको पेसेन्ट्सहरूमा चाहिँ एकदमै धेरै यो हुन्छ हो। यसको सोर्स चाहिँ दुवै पल्मोनरी टिबी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टिबी जे पनि हुन सक्छ यसको सोर्स। एन्ड द रुट अफ इन्फेक्सन इज इट मे बी हेमाटोजिनस or it might be direct extension है त। जस्तै लङ्सबाट रिब्समा डाइरेक्ट जाने। जस्तै लङ्समा टिबी हुन्छ सबैलाई थाहा छ। लङ्समा टिबी हुन्छ अब त्यो लङ्सबाट एक्सटेन्ड भएर रिब्समा गयो भनेपछि रिब्सको चाहिँ यदि बोन म्यारो र बोन इन्फेक्सन भयो भने लङ्सको टिबीबाट रिब्समा पनि गयो रिब्समा हामीले के भन्न पायौँ अब रिब्स इज सफरिङ फ्रम ट्युबरकुलस ओस्टियोमाइलाइटिस भन्छ। त्यो रिब्समा पनि अब ट्युबरकुलस ओस्टियोमाइलाइटिस हुन्छ भन्ने कुराहरू बुझ्यौँ। यदि स्पाइन इन्भल्भ भएको छ भने त्यसलाई भन्छौँ हामी पट्स डिजिज ओके। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन फर एमसिक्यूलाई सोध्न सक्छ। स्पाइनमा इन्भल्भ भएको छ भने त्यसलाई भन्छौँ हामी पट्स डिजिज। अनि त्यसपछि अब जुन त्यो पट्स डिजिज छ इट मे एक्सटेन्ड टु सफ्ट टिस्युहरूमा एक्सटेन्ड गर्न सक्छ है। र एउटा सोवास मेजरमा गएर चाहिँ एक्सटेन्ड गर्छ भने त्यसलाई भन्छौँ हामी सोवास एब्सेस अथवा कोल्ड एब्सेस। Okay, this is all about the tuberculous osteomyelitis. Now we'll talk about the the morphology. Okay, morphology मा हेर टिबी को morphology त हामी के भन्छौँ सधैँ माइक्रोबायोलोजीमा माइक्रोमा के भन्छौँ ग्रानुलोमा भन्छौँ है। नौ ग्रानुलोमा भनेको के हो सबै कुरा त्यही गर्ने हो। ल्याङ्गन टाइप अफ ग्रानुलोमा हुन्छ ल्याङ्गन टाइप अफ जाइन्ट सेल ल्याङ्गन टाइप अफ जाइन्ट सेल छुटाउनु भएन र यसमा सेन्ट्रल केजियस नेक्रोसिस कहिले पनि छुटाउनु भएन। अब यसको चाहिँ क्लिनिकल फिचर्स के हुनसक्छ? क्लिनिकल फिचर्स सबैलाई थाहा छ। यसको क्लिनिकल फिचर्स हुन्छ सबै टिबीकै फिचर्सहरू जस्तै के छ लो ग्रेड फिभर वेट लस दिस एन्ड द्याट ओके। टिबी सिम्टम्स दिस एन्ड टिबीको सिम्टम्सहरू सबै टिबीको सिम्टम्सहरू हुन
सक्छ। र यसको अब कम्प्लिकेसन्समा जाउँ हामी, कस्तो कस्तो खालको कम्प्लिकेसन्सहरू आउन सक्छ। नम्बर 1 मैले लेखेँ भर्टेब्रा डिस्ट्रक्सन है। भर्टेब्रा पट्स डिजिजले चाहिँ भर्टेब्रालाई डेन्जर डिस्ट्रक्सन गरिदिन्छ। त्यसले गर्दा स्कोलियोसिस अथवा काइफोसिस, स्कोलियोसिस काइफोसिस जे पनि हुन सक्छ। नम्बर 2 मैले लेखेँ सोवास एब्सेस। ओके, this was all about the complications of TB and other complications might be, अरू पनि कम्प्लिकेसन्सहरू छन् टन्नै। ट्युबरकुलस आर्थराइटिस, ट्युबरकुलस आर्थराइटिस and 4th one is amyloidosis. Well, this was all about the osteomyelitis. In osteomyelitis, most important thing is the pathogenesis of osteomyelitis and the causes of osteomyelitis and the complications of osteomyelitis. And these are the important topics from osteomyelitis.